பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சம்சாரே கிம் சாரம். இந்த சம்சார வாழ்வில் என்ன சாரம் இருக்கிறது என்று நம் ஆச்சாரியாள் பிரச்னோத்தர ரத்னமாலிகாவில் ஒரு கேள்வி போடுகிறார். கிம் சம்சாரே சாரம் என்று கேட்கிறார். சம்சாரே சம்சாரத்தில் கிம் என்ன சாரம் சாரம் இருக்கிறது? அதற்கு பதிலும் சொல்கிறார். அப்பா, இப்போது இப்படி கேள்வி கேட்டாய் அல்லவா, இதை எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இரு, அதுவே சம்சாரத்தின் சாரம் என்கிறார். பகூஷக அபி விசிந்தியமானம் இதம் ஏவ. அதாவது நாம் பிறந்ததற்கு என்ன பிரயோஜனம், எதற்காக பிறந்தோம் என்று அடிக்கடி நினைக்க வேண்டும். அந்த பிரயோஜனத்தை அடைவோமா என்று நினைக்க வேண்டும். நமக்கு ஏன் பாபம் வருகிறது, கோபம் வருகிறது, காமம் வருகிறது, இவையெல்லாம் ஏன் வர வேண்டும்? எப்போதும் ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாதா என்று தோன்றுகிறது. இதற்கு பதில் ஒன்றும் நமக்கு புரியவில்லை. எல்லாம் நல்லதற்குத்தான். ஒரு மரத்திலே புஷ்பத்தில் இருந்துதான் காயும் பழமும் உண்டாகின்றன. புஷ்பமாக இருக்கும்போது மூக்குக்கும், பழமாக இருக்கும்போது நாக்குக்கும் ரசமாக இருக்கின்றன. பழம் நல்ல மதுரமாக இருக்கிறது. இந்த மதுரம் வருவதற்கு முன்பு எப்படி இருந்தது? பூவில் கசப்பாகவும், பிஞ்சில் துவர்ப்பாகவும், காயில் புளிப்பாகவும், பிறகு மதுரமாகவும் ஆகிறது. மதுரம் என்பதுதான் சாந்தம். சாந்தம் வந்தால் எல்லா பற்றும் போய்விடுகிறது. பழத்தில் மதுரம் பூராவாக நிரம்பிய உடனே கீழே விழுந்து விடுகிறது. அதுபோல் ஹிருதயத்தில் எல்லா இடத்திலும் மதுரம் வந்துவிட்டால் தானாகவே எல்லா பற்றும் போய்விடும். புளிப்பு இருக்கும் வரை பற்றி இருக்கும். அப்போது காயை பறித்தால் காம்பில் ஜலம் வரும், காயிலும் ஜலம் வரும். அதாவது மரமும் காயை விட்டுவிட விரும்பவில்லை, காயும் மரத்திலிருந்து விடுபட விரும்பவில்லை. ஆனால் நிறைந்த மதுரமாக ஆகிவிட்டால் தானாகவே பற்றும் போய்விடும். பழம் தானே இற்று விழுந்து விடும். மரமும் பலத்தை விடுகிறது, பழமும் மரத்தை விடுகிறது. இரண்டும் ஜலம் விடாமல், அதாவது அழாமல் ஆனந்தமாக பிரியும். படிப்படியாக வளர்ந்து மனம் முழுவதும் மதுரமயமான ஒவ்வொருவனும் இப்படியே ஆனந்தமாக சம்சார விருட்சத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவான். பழமாக ஆவதற்கு முன் ஆரம்ப தசையில் எப்படி புளிப்பும் துவிர்ப்பும் வேண்டியிருக்கின்றனவோ அதுபோல காமம், வேகம், துடிப்பு எல்லாமும் வேண்டியவைதான் போலிருக்கிறது. இவற்றுக்கு நாம் ஆரம்ப தசையில் ஆட்படும் போதே இவற்றிலிருந்து பூரணமாக விடுபட முடியாது. ஆனாலும் இவையெல்லாம் ஏன் வருகின்றன என்று அடிக்கடி நினைத்தாவது பார்க்க வேண்டும். இப்போது இன்ன உணர்ச்சி வந்ததே, ஆசை வந்ததே, கோபம் வந்ததே, பெருமை வந்ததே, பொய் வந்ததே, இதனால் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? இந்த உணர்ச்சி அவசியமாக இருக்கிறதா, வருகிறதா, அனாவசியமாக வருகிறதா என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி நினைக்கவில்லை என்றால் அவை நம்மை ஏமாற்றிவிடும். ஏமாந்து விடுவோம். புளிப்பு இருக்க வேண்டிய சமயத்தில் புளிக்க வேண்டும், துவர்ப்பு இருக்க வேண்டிய சமயத்தில் துவர்க்க வேண்டும். ஆனாலும் அந்தந்த நிலையோடு நிற்காமல்
பிஞ்சு அனவரதமும் பழமாகிக் கொண்டே இருப்பது போல் நாமும் மேலும் மேலும் மாதுரியமான அன்பையும் சாந்தத்தையும் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்படி செய்து வந்தால் நாமாக போய் மோட்சத்தை தேட வேண்டாம். எந்த காலத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருந்தால் தானாக மோட்சம் என்கிற மதுர நிலை வந்துவிடும். அப்படி இல்லாமல் தகாத பருவத்தில் முயற்சி செய்தால் பிஞ்சிலே பழுத்த மாதிரிதான். அது வெம்பல் தான், அதில் மதுரம் இருக்காது. வெம்பி விழுந்திடுமோ என்று ராமலிங்கர் பாடின மாதிரி நாம் வெம்பி போவதில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இப்போது நாம் இருக்கிற மாதிரி கண்டதே காட்சி என்று இருக்கிறதும் தப்பு. அதற்காக நாம் தீர்க்க வேண்டிய கர்மா மூட்டை ஏகமாக இருக்கிற இப்போதே நமக்கும் பரம ஞானம் உடனே வந்துவிட வேண்டும் என்று தவியாக தவித்து ஆத்திரப்படுவதும் தப்பு. நாம் இப்போதே பரமஞானம் வேண்டுமென்று அதை தேடி போக வேண்டாம். இந்த ஜன்மத்திலே வரவில்லை என்றால் எத்தனை ஜன்மம் கழித்தாவது வரட்டும் என்று கருதி நம் கடமைகளை செய்து கொண்டிருப்போம். நம்முடைய வேதம் விதிக்கிறபடி தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுவோம். அப்படி செய்தால் படிப்படியாக பரம ஞானமும் தானே வந்துதான் ஆக வேண்டும். இப்போது நமக்கு வெளிக்காரியங்கள் வெளிவேஷங்கள் தானே தெரிகின்றன. அதனால் மத சம்பந்தமாகவும் வெளிக்காரியங்களாக இருக்கிற சடங்குகள், வெளியே போட்டுக் கொள்கிற சமய சின்னங்கள் இவற்றிலேயே ஆரம்பிப்போம். படிப்படியாக பக்குவமாகி பிஞ்சாகி காயாகி கனியாகிய உள்ளே இருக்கிற தத்துவத்துக்கு போவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கிரிவாய் விடு விக்ரமவேல் இறையோன் பரிவாரமெனும் பதமேவலையே புரிவாய் மனநே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே. 37ஆம் பாடம். கிரிவாய் விடு விக்ரமவேல் இறையோன் பரிவாரம் எனும் பதம் ஏறலையே புரிவாய் மனமே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடு அகந்தையே. தன்னுடைய மனசை பார்த்து அதுக்கு ஒரு சின்னத பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் அருணகிரிநாதர். சில பார்க்கச்சு கிட்டத்தட்ட அதிரானந்தாதி மாதிரியே இவரும் சில பாடல்கள் வந்து சுவாமியோடய பேசுறார், தன்னுடைய குறையா சொல்றார். ஒரு அவரை வந்து ஒரு இப்படிலாம் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறார், ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்புறம் அவருடைய பிரதாபத்தை பற்றி சொல்றார், வர்ணனை பண்றார். நடுவு தன்னை மனசை பார்த்து சொல்றார். சில சமயத்துல ஜனங்களை பார்த்தும் இப்படிலாம் இருக்கப்படாது, நீங்க இப்படிலாம் பண்ணணும் நிறைய சொல்லிட்டே வரார். அதை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஒரே ஒரு மொனோட்டனஸா இருக்கப்படாதுன்றதுக்காக ஒரு சேஞ்சுக்காக அப்படி மாத்தி மாத்தி அவ ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கா அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே பண்ணிருக்கா அப்படின்னு தோன்றது. இந்த பாடல் என்ன சொல்ற, மனசை பார்த்து ஒரு சின்ன அறிவுரை சொல்றார் எப்படி இருக்கணும்னு. இவர் முருகனை பத்தி சொல்லிட்டு வரதுனால முதல்ல முருகன் இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். கிரிவாய் விடு விக்ரமவேல் இறையோன் பரிவாரம் எனும் பதம் மேவலையே புரிவாய் மனனே பொறையாம் அறியாமையால் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே அப்படிங்கிற. கிரிவாய் அப்படின்னா கிரினா மலை, கிரிவாய்னா மலை மீது இல்லை. மலை மீது விடு விக்ரமவேல் இறையோன். அந்த கிரௌச்ச மலையை பிளக்கணும் தான் கையில இருக்கிற வேலத்துக்கு அது வேலை எரிஞ்சாலும் அந்த மலை மீது தன்னுடைய வேலை பிரயோகித்து எரிந்த பராக்கிரமம் பொருந்திய வேலாதித்தனுடைய இறைவனான முருகப்பெருமானுக்கான அவனுடைய பரிவாரம், அவருடைய தொண்டர்கள் அடியார்கள் அப்படிங்கிற எனும் பதம், அந்த பதவி, அவருடைய அடியார்கள் அப்படிங்கிற பதவியை மேவலையேன மேவுதலையே, அதாவது விரும்புவதையே புரிவாய் செய்வாய். இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்கலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டாக்க, பொறையாம் அறிவால், உன்னுடைய ஞானத்தினால, உன்னுடைய சத்துவ குணத்தினால, உன்னுடைய பொறுமையினால
என்ன பண்ணும் சொன்னா, இப்படி பக்தி பண்ணி அகந்தையை, உன்னுடைய ஆணவத்தை அடியோடும் அறிவாய், வேரோடு களைந்து விடுவாங்க. நமக்கு சொல்றது ரெண்டு விஷயம். பக்தி பண்ணு அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னார். ரெண்டாவது உன்னுடைய அறியாமையை ஒழிச்சுடுனார். அகங்காரம், ஆணவம் இதெல்லாம் ஒழிச்சுடணும். இந்த பதத்தை பிரிச்சு பார்க்கும்போது டிஃபரெண்டான மீனிங் நமக்கு கிடைக்கிறது. கிரிவாய் விடு விக்கிரமவேல் இறையோன் வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரணமா நமக்கு தெரியுது. இந்த கவுச்ச மலையை பிளப்பதற்காக தன் கையில் இருக்கக்கூடிய வீரம் பொருந்திய வேலை, பராக்கிரமான வேலை எரிந்து அந்த மலையை பிளந்தவனான முருகன் அப்படின்னா, அதுக்கு அடுத்தல் வரும்போது அவனுடைய பரிவாரம் எனும் பதம் மேவலையே புரிவாய். அவனுடைய பரிவாரம், அவனுடைய அடியார்கள், அவனுடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த தொண்டர்கள் கூடிய அந்த பதவியை நீ விரும்புங்கிற, அவனுடைய அடியாராக மாறு அப்படின்னு. மேவல் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னாக்க விரும்புதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதை விரும்புவதுன்னா ஒரு உயர்ந்த ஒரு புகழை, உயர்ந்த ஒரு நிலையை, உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை, அதை மேவுதல். அதுல இருந்து தான் மேவியான்னு அர்த்தம். மேவிய அப்படின்னா ரொம்ப உயர்ந்தான்னு அர்த்தம். அந்த உயர்ந்ததை நாம் அடைய விரும்புவதனால மேவுதல்னா, இங்க இன்னொரு விதமா கூட அர்த்தம் இல்ல. மேவலையேன்னா நீ மேவவில்லையே, நீ அதை விரும்பவில்லையே அப்படின்னு மனசை பார்த்து சொல்றான். நீ அந்த அடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசையே நீ செய்யலையே, அந்த மேவல்கதையே நீ ஏவவே இல்லையே, அதை நீ புரிவாய். இத்தனை நாள் நீ பண்ணவே இல்லையே, இனிமையால் அதை பண்ணுவா. பதம் மேவலையே புரிவாய்னா அதையே செய்யணும் ஒரு அர்த்தம். அதை இது வரைக்கும் நீ செய்யவே இல்லையே, இனிமையால் செய்ய அப்படின்னு. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றேன்னா, சுவாமிக்கு தன்னுடைய அன்பையே மாலையா போடுறாளாம் தேவர்கள்லாம். இமையோர் பரவும் ஆரம்பர், அவருடைய பரிவையே ஆரமாக போடுறாள் அந்த சுவாமிக்கு. அப்படி போடும்போது அந்த அன்பையே மாலையாக தேவர்கள் போட அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த முருகன் இருக்கானே, அந்த முருகனுடைய பதத்தை மேவ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கூட்டங்கள் அடியார்கள் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள் என்ன ஏவுகிறார்களோ அதையே செய்ய வேண்டும். அந்த பதம் என்ன ஏவுகிறதோ, அந்த பதத்தை அடைந்த அடியார்கள் என்ன ஏவுகிறார்களோ, இப்ப ரெண்டு வந்துடுது இல்ல. ஒண்ணு பகவானுக்கு தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணி சேவை பண்றது ஒண்ணு, பகவானுடைய அடியார்களுடைய கூட்டத்துல சேர்ந்து இருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, அந்த அடியார்கள் கூட்டத்துக்கு சேவை பண்றது அப்படின்னு ஒண்ணு. இப்ப பகவான் இட்ட கட்டளைகளையும் செய்யறது, அவனுக்கு உகந்ததான பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் செய்யலாம், அவனுடைய பக்தர்கள் விரும்பக்கூடியதையும் செய்யலாம். இது ஒண்ணுமே நீ பண்ணவே இல்லையே, நீ இனிமேலாவது பண்ணு அப்படிங்கிற இந்த இதை சொல்றார். இது பண்ணிட்டு பொறையாம் அறிவால்னு பொறுமை அப்படிங்கக்கூடிய அறிவுனால, பொறுமைங்க சத்துவ குணம்னு எடுத்துக்கலாம், சகிப்புத்தன்மைன்னு எடுத்துக்கலாம், சாத்வீகமான குணம் எடுத்துக்கலாம், பெரியோர்களுடைய இயல்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பெரியவாளா என்ன பண்ணுவா, எப்போ அவளுக்கு வந்து மன்னிக்கிறது தான் வாழ்க்கை. எதையும் ஒரு தப்பா பெருசா எடுத்துக்க மாட்டான். சரி பரவாயில்ல, ஏதோ தெரியாத செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்ல, அது மாதிரி எதையும் சகிச்சு கொடுறது. ஐயோ அவன் குழந்தை தானே, அவளுக்கு என்ன தெரியும், நமக்கு இவ்வளவு வயசாச்சு, நாமே எவ்வளவு தப்பு பண்றோமே, அவ சின்னவா பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அப்படி தப்பு பண்ணாதான் யார்தான் பண்ணல, நாமெல்லாம் பண்ணலையா, சரி அதனால பரவாயில்ல கரெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இவர் சகிப்பு தன்மை ஒரு சாத்வீகமாகணும். அதை வந்து ஒரு பெருசா எடுத்துட்டு அவளை ரிட்டாலியேட் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு இடைஞ்சலை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணாத. இப்ப இவரே ஒரு என்ன சொல்லிட்டார், பகவானே பார்த்து, பாழ்வாழ்வு எனும் படு மாயையிலே வீழ்வாய் என என்னை விதித்தனையே தாழ்வானவை செய்தனதான் முழவானார். அது மேல இருந்து வாரியா பார்க்க, இதை விட தாழ்வா எனக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா யாராவது, வாழ்வாய் இனி மயில்வாக. அதாவது உன்னை விட நான் வசந்தவன் அப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நீ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்நிலையான தரக்கூடிய நிலையை கொண்டு விட்டா கூட நான் உன்னை இன்னைக்கு பிடிச்சிக்காத, அப்படியே பிடிச்சுன்னு விடாத உட்கார்ந்து இருக்கேனே அப்படி சொல்லுங்க. வெறுக்கும் தகைமகள் செய்யணும் யான் உன்னை வாழ்த்துவனேன்னு அபிராமி சொன்ன மாதிரி, நீ என்னை விட வெறுத்து ஒதுக்கினா கூட நான் உன்னை விடாத பிடிச்சுப்பேன்னு சொன்ன மாதிரி மேல இருந்து வாரியா பார்க்கறது அப்படி இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை, அந்த பொறுமையை நாம் கடைபிடித்து, அந்த சகிப்புத்தன்மையை நாம் கடைபிடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இந்த பொறைன்னா அவருக்கு மலைன்னு கூட ஒரு அர்த்தம் உண்டு. இந்த மலையை போன்ற ஒரு சலனமே இல்லாத இருக்குல்ல, எத்தனை துன்பப்படுத்தினாலும் மலை வந்து அசைய கூட மாட்டேங்குது, ஒரு அச்சலமா இருக்குல்ல, மலையாச்சலம் சொல்ல, அந்த அச்சலம் நகராது அப்படி இருக்கு இல்லையா, அந்த நகராது அப்படி சகித்து கொண்டிருக்கிற எல்லாத்தையும் அது மாதிரி. ஆனா வள்ளுவர் சொல்லும் போது அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் தலையினர். பொறுமைக்கு அவர் என்ன உபமானம் சொன்னார்னா, பூமியை தான் பொறுமையா சொன்னார். எத்தனை தோண்டினாலும், எத்தனை குத்தினாலும், எத்தனை அபச்சாரங்கள் நம்ம பண்ணாலும் அந்த பூமி தாங்கின்னு இருக்குன்னு. அது எவ்வளோ ரொம்ப முடியாத போனாதான் பூகம்பம் எல்லாம் வருதுங்கிற, அதெல்லாம் எப்படி தாங்கின்னு இருக்கோ அது மாதிரி நாமளும் நம்மளை இகழ்வாரை கூட பொறுத்து கொள்ள வேணும். அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது. அது வரணும்னு சொன்னா மலை போல ஒரு பொறுமை வேணும். அது வந்துட்டோம்னா அவங்க மெய்ஞானம்,
அந்த தெளிவு ஏற்படும். அப்படி ஒரு தெளிவு நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் நம்ம பிடிச்சிருக்கிற அகந்தை, இந்த அகங்காரம், ஆணவம், அகம்பாவம் சொன்னா செருக்குன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடும். அதுக்காக இவர் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும், பகவானுடைய அடியார்கள்ட்ட நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கோம். தாசோகம்னு வைஷ்ணவாலாம் சொல்லுவா. தாசோகம்னா நான் அடியவனாக இருக்கேன், அவ அதுக்கும் மேல தாசோகம், எம்பெருமானுடைய அடியார்களுக்கு கூட நாங்கள் வந்து அடியவர்களாக இருக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு திருவெம்பாவில கூட ஒரு பாடல்ல உன் அடியார் தாழ் பணிவோம் ஆங்கு அவர்க்கே பாங்காவும் அன்னவரே என் கண் அவர் 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 உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம். இவரெல்லாம் மீன் பண்றாங்க, ஏ ஈஸ்வரா பரமேஸ்வரா உன்னுடைய அடியார்களுடைய தாள்களை நாங்கள் பணிவோம், உன்னுடைய பக்தர்களுடைய தாளை பணிவோம். பக்தர்கள் தாள் பணிஞ்சுட்டா என்ன அதுல விசேஷம்? பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல அடியார்கள் இடத்துல ஆண்டவன் இருப்பானா. இப்ப ரெண்டு கிடைச்சிருது, ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி. இந்த அடியார்களை சேவை பண்ணாலும் ஒரு புண்ணியம், இந்த அடியார்களுக்கு காவல்னா இறைவன் பக்கத்திலே கிடைச்சிடுறான். ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியவாளுக்கு கிடைச்சிடுது. அது அவர்களுக்கு பாங்காவும், அவர்களுக்கு எப்படி உடன்பாடா இருக்குமோ, அவர்களோட எப்படி ஒத்து போக முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்க ஒத்து போயிடுவோம். அவர்கள் தான் எங்களை சார்ந்தவர்களாக எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்து நடந்து அவர்களுக்கு எது உகந்ததோ எது உச்சிதமோ அதையே நாங்க தொண்டாக செய்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்னார். நம்மாழ்வார் ஒருத்த சொல்றார், பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை தங்கைய கண்ணனை பயில இனி ஜனம் பார்க்கடல் சேர்ந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் யாவரேனும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்புடை தோறும் எனையாளும் பரமே. என்ன அர்த்தம் சொல்றாக்க, இந்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கான இந்த பரந்தாமன் எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணி கொண்டு அடியார்களுக்காக என்னெல்லாம் கேட்டாலும் கொடுக்கலான்னு காத்து இருக்கானே, அவனை பணியக்கூடிய அடியார்கள் கூட்டங்கள். அப்படி அவளை எங்கேயா பார்த்தா சொல்லுங்க, நாமும் அவளோட சேர்ந்து அவளுக்கு துண்டு செய்யக்கூடிய பிறவையை அடைந்து அவளோடு சேர்ந்து அவளுக்கும் தொண்டு செய்து அந்த பரந்தாமனுக்கும் நம்ம தொண்டு செய்து நல்ல பிறவியை நல்லபடியாக கழிப்போமே. அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஜென்ம சாயுஜம் சொல்றாங்க, அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வழிபடுவோம்னு பேசுறான். இதே ஒரு அப்பர் சாமிகள் சொல்றார், நான் பகவானுக்கு மாத்திரம் அடிமை இல்லை, பகவானுடைய பக்தர்கள் கூட அடிமை. அது மாத்திரம் இல்லையா, இன்னொன்னு சொல்றார், ஆவுரித்து தின்னும் புலஜரேனும் கங்கை சடைகற்கு அந்தராயில் அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே. உரித்து தின்னும் புலையரேனும், பசுமாடம். இந்த பசுமாட்டை உரித்து சாப்பிடக்கூடிய புலையனம், அப்பேற்பட்ட புலையனாக இருந்தாலும் அந்த கங்கை தடை கடந்தார்க்கு அன்பராயினும், கங்கையை தலையில வச்சிருக்கான், ஜடாமுடி வச்சிருக்கான் பரமேஸ்வரன் இருக்கானே, அவனுக்கு அன்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் தெய்வம், நாம் வணங்கும் கடவுளாருன்னு அவதான் கடவுளாம். ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவார். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வந்து தில்லைக்கு போனாராம். தில்லைக்கு போயிட்டு இந்த அடியார்கள்லாம் உட்காந்துங்க, யாரையும் அவர் கண்டுக்கவே இல்லை. இவர் வந்து பரமேஸ்வரனுக்கு தோழரோ இல்லையோ நண்பரோ இல்லையோ, ஆனா நேரம் ஒரு பாட்டு உள்ள போயிட்டார். உள்ள போனோன்னு இவ்வளவு கூப்பிட்டா பாடினார், பரமேஸ்வரன் பார்க்கவே இல்லை. தில்லை நடராஜ கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே இல்லையா. என்ன இப்படி பண்ணிட்டு நீர் அப்படின்னு கேட்டபோது சொன்னாராம், வெளியில எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருந்தாலே அவளும் என்னோட அடியார்கள் தானே, உனக்கு எவ்வளவு பக்தி இருக்கு அவ்வளவு பக்தி அவளுக்கு இருக்கு, நீ எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கேன்னா நீ அவளை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நீ வரிய, இது கொஞ்சம் கூட நன்னா இல்லையா. அவ சொல்வது திருத்தொண்டக தொகையை சொல்லி அவரை உடனே அப்புறம் பண்ணாராம். அதுல வந்து 63 நாயன்மார்களையும் அவர் அதுல சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தில்லை வாழ் அந்த அனர்த்தம் அடியார்க்கும் அடியேன், அதுல வரும் திருத்தொண்டற்கு அடியேன் வரும். அப்புறம் வந்து இல்லை என்னாத இயற்பகைக்கு அடியேன்னு, இது ஒரு அந்த நாயன்மார்கள் சரித்திரத்துல இருந்து எடுத்து ஒரே எல்லாம் அவங்ககிட்ட என்ன விசேஷம் அப்படிங்கறது அதை சொல்லியிருக்காரு. இப்படி மொத்தத்திற்கும் நான் அடிமைன்னு சொல்லி இந்த பாட்டை பாடின அப்புறம் தான் பரமேஸ்வரனோட பேசினார், தில்லை நடராஜன் அவரோட பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையில சொல்லுவா. இது நிறைய பேர் அப்படிதான். கிட்டத்தட்ட திருவரங்க கலம்பகம்னு ஒரு கதையில கூட ஒரு சொல்றேன்னா, பழித்தொழிலும் இழிகுலமும் படைத்தோரை ஆயினும் ஆதியா அரவணையா என்பாராகில் அவன்தோ யாமணங்கும் அடியார்கள். வைஷ்ணவத்திலேயே அப்படிதான் சொல்ற.
அவன் ரொம்ப படித்த, எல்லாரும் பழிக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப கேடுகட்ட தொழிலை பண்ணவனா இருந்தாலும், இடிந்த தொழிலை பண்ணக்கூடிய இருந்தா கூட அவன் ஆதியா அரவணையா, ஆதியான ஆதிபெருமா, ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டு யானை. அப்படி மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீமன் நாராயணனை கூப்பிட்டான்னு சொன்ன அரவணையான அரவணை துயில்பவன், பாம்பு படுக்கையில படுத்துக் கொண்டிருப்பவன் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டாக அவர்களெல்லாம் நாங்க வணங்கக்கூட அடியார்கள் சொல்லி அவள் சொல்றான். அப்படிப்பட்ட அடியார்களுக்கும் நாங்கள் அடியாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த தொண்டர்களுக்குள் அவன் உள்ள, அதனால தொண்டரை நம்ம என்னைக்கும் நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அடியாருக்கும் அடியேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ற. மாணிக்கவாதர் கூட எல்லாருக்கும் இடத்துல இதே மாதிரிதான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அடியார்களை நம்ம தொழுதோம்னா ஆண்டவன் நமக்கு எளிமையாக கிடைத்து விடுவான்னு சொல்றது. இந்த பாடலை மொத்தமா பார்க்கும்போது இந்த கவுச்ச மலையை பிளந்த அந்த பராக்கிரமசாலியான அந்த முருகனுடைய பதத்தை நீ எப்போதும் சேவை செய்வதற்கு விரும்பு, அந்த பதத்துக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்வதற்கு அவரோட இணங்கி இருப்பதற்கும் நீ விரும்பு. அப்படி பண்ணிட்டு அது மாத்திரம் போராது, உன்னுடைய அறியாமையை ஒழிக்க வேண்டும். பொறுமை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அறிவினால உன்னுடைய அகந்தையை அடியோடு ஒழிக்க விட வேண்டும். நமக்கு எப்பவுமே நமக்கு ஒரு ஈகோ தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம். நம்ம என்ன போய் அவளை கேட்கறது, நமக்கு தெரியாத என்ன சொல்லிடுவா, இவள் சொல்றதுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம படிக்காத விஷயமா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படி இல்லாத யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லலாம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணுமோ அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவது. வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அவ யார் சொல்றான்றத விட என்ன சொல்லியிருக்கான் அதுல நமக்கு எந்த அளவுக்கு உபயோகமா இருக்கும்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு அந்த ஒரு பொறுமை வேணும், அதுக்கு அந்த மெய் ஞானம் அடையக்கூடிய ஒரு தன்மை வேணும். அந்த நிலைக்கு போனதுதான் அடியார் கூட்டத்தோட சேர்ந்தாதான் முடியுங்கிறார். ஏன்னா அடியார்கள் எல்லாருமே உண்மையான அடியார்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவளுக்கு ஈகோ எல்லாம் இருக்காது, தனக்கு தான் தெரியுங்கிற எண்ணம் இருக்காது, தனக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் போராது இன்னும் நிறைய அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எண்ணம் இருக்கும். கத்துன்றது எல்லாமே கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படின்னு நம்ம கற்று ரொம்ப படிச்சதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சாலும் ரொம்ப கம்மி தான், இன்னும் படிக்க வேண்டிய நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த நிலைதான் அவ இருப்பா. யாருக்கிட்டே இருந்து எதையும் கேட்டுக்கணும் கற்றுக்கணுங்கிற நிலை இருப்பா. எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவா. இப்படி ரொம்ப எளியவர்களாக இருப்பா. அடியவர்கள்னா அடியை தொழுபவர்கள், பகவானுடைய அடியை தொழுபவர்களா இருப்பா. அவர்களை சார்ந்து போயிட்டோம்னு சொன்னோம்னா நமக்கு என்னைக்குமே சாத்தி தான் அப்படிங்கிறார். அபிராமிதார கூட அவருடைய அருள் இருந்தாதான் பண்ண முடியுன்ற சொல்லும் போது, கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடிய வினை ஓட்டியவா என் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடம் ஆடக தாமரை ஆரணங்கே அப்படிங்கிற இது சொல்லும்போது என்னை தன் அடியாரில் கூட்டியவாங்க. அம்பிகை பார்த்து சொல்லும்போது நீ எனக்கு பண்ண பெரிய நல்ல காரியம் என்னன்னா உன்னுடைய பக்தர்களோட நீ சேர்த்து வச்ச. நான் எப்படி எப்படியோ தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன், உபயோகம் இல்லாத காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீ என்ன பண்ண உன்னோட அருளால என்னுடைய அடியார் கூட்டத்தை சேர்த்து வச்ச. மொத்தம் பண்ணல என்னுடைய கொடிய வினைகளை எல்லாம் ஓட்டி விட்டாய். அப்புறம் எனக்கு அருள் பணம் நீயே ஓடி வந்த, என்கிட்ட வந்த. என்னுடைய தீவினைகள் எல்லாம் ஒழித்து விட்டாய். உன்னுடைய தரிசனத்தை கொடுத்தார். இதுக்கு புண்ணியம் நிறைய பண்ணிருக்கணும். எதுவும் சொல்லும்போது புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்குவடை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே தம் அடியா நடுவிருக்க பண்ணி நம் சென்னியில் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவேன். இன்னும் அங்கேயும் சொல்லும்போது பார்வதி பரமேஸ்வரன் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்தாலாம். இவர்கிட்ட ஒரு கருணையோட இவருடைய கனிந்து இவருக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் 2 பேரும் வந்தாலாம். வந்துட்டு என்ன பண்ணானா இவர் தன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தோட சேர்த்து வச்சார்னா. நம்ம கூட குழந்தை எல்லாம் என்ன பண்றதோ சொல்லி பாக்குறோம், சரியா கேட்கறது நம்ம வீட்டை மாத்தி போறோம். இந்த ஏரியாவில் தான் அந்த குழந்தை சரியா இருக்கிறது இல்ல, இந்த காலநிலை சரியா வரமாட்டேங்கிறது, ஒரு நல்ல மனுஷா இருக்கிற இடமா பொண்ணு மாத்திடுறோம். அங்க போய் நல்ல குழந்தைகளும் சேர்த்து விடுறோம். அதுவும் இல்லை என்ன பண்றோம், எங்கேயாவது ஒரு ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துறோம். பெரிய இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ல ரன் பண்றது, சின்மயா மிஷன்ல ரன் பண்றது, தப்போவனத்துல ரன் பண்றது, இப்ப நல்ல இடங்களுக்கு கொண்டு அந்த குழந்தைய சேர்த்து விட்டுறோம். என்னன்னா சரி அங்க சேர்ந்தாலும் நல்ல குழந்தைகள்லாம் படிக்கிறது, நல்ல மனுஷாலாம் பாடம் செலுத்துற. இங்க முதல்ல பாடத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா வினயம், நல்ல நடத்தைகள். இதெல்லாம் தான் சொல்லும்போது கிம்பலம் சாம்பிரதம் லோகே வித்யா வினய வர்ஜிதான்னு ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு கவி. அது நிறைய வருது. இந்த உலகத்துல வினயம் இல்லாத கல்வினாலேயும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு. எத்தனை படிச்சிருந்தாலும் எத்தனை செல்வம் இருந்தாலும் இது ஒண்ணுத்துக்கும் பிரயோஜனப்படாது. வினயம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வினயம் தரனா வித்யா ததாத்தி வினயம்னு சொல்றோம். ஆனா எல்லாரும் வித்யா மாத்திரம் வினயம் தரதானே இல்ல, சூழ்நிலையும் சேர்ந்துதான் அதுக்கு இருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி நல்ல இடத்துல சேர்க்கணும்னு நம்ம அடியார்கள் கூட்டம் சொல்ற மாதிரி நல்ல குழந்தைகள் இருக்க ஒரு ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி, ஒரு வித்யாசிரமத்தை சேர்க்கிற மாதிரி, சின்ன வயசுல நல்ல எண்ணங்கள் வரணும், நல்ல படிப்பு வரணும், நல்ல சமூகத்துல சேர்ந்த குணங்களும் பழக்க வழக்கங்களும் வரணும், தோஷங்கள்லாம் விட்டு போகணும்னு பண்றோம் இல்லையா. அப்படி விட்ட நிலையில இவரை கொண்டு போய் இந்த சின்ன குழந்தைய சேர்க்கிற மாதிரி அம்பாளும் பரமேஸ்வரனும் அடியார்கள் கூட்டத்துல சேர்த்து வச்சா அப்படின்னு சொல்றாரு.
இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறை கிடைச்சுட்டுன்னு சொன்னா அந்த அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க, உடைத்தனை வஞ்சப்பிறவியை உள்ளம் உருகும் அன்பு படைத்தனை பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கு அடைத்தனை நெஞ்சத்து அழுக்கை இல்லாம் என் அருப்புணலால் துடைத்தனை சுந்தரி என் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதில் அதையும் அபிராமன் சொல்றாரு. இவ்வளவு எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக நம்ம சொல்லிட்டு போயிருக்கா. இந்த வஞ்சப்பிறவியை உடைத்தான நம்ம அடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர்ந்தோம்னா அப்புறம் நல்லதே இருக்கும், கல்மஷங்கள்லாம் விலகி போயிடும். அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மேல மேல போயிட்டே இருப்போம். இந்த வஞ்சப்பிறவியை உடைச்சிடும். இனிமே பிறவி கிடையாது, இனிமே திருப்பி திருப்பி வந்து பிறந்து போயிட்டே இருக்க வேண்டாம். இந்த மனசுக்குள்ள அப்படியே அன்பு அப்படி உருகி போகும். யாரை பார்த்தாலும் அன்பு தான் அப்படியே கொட்டும். அது மட்டும் இல்ல, அம்பாளுடைய பாதங்களே நினைச்சிருப்போம், முருகனுடைய பாதத்தையே நினைச்சிருப்போம், பெருமாளுடைய பாதத்தையே நினைச்சிருப்போம். இந்த பாதத்தையே தலையில சூடிக்கொள்வோம். அப்ப மனதிற்குள்ள அழுக்கெல்லாம் ஓடி போயிடும். அந்த அம்பாளுடைய அருணால மனசிற்கு அழுக்கெல்லாம் ஓடியே போயிடும். அப்படி ஓடி போயிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்மளும் கிட்டத்தட்ட அந்த சாரூபியத்தை அடைஞ்சு போயிடுவோம். கல்மஷமே இல்லாத தூய்மையான நிலையை சிவம் சொல்ல, அந்த சிவத்தன்மை நமக்கும் வந்துடும். அதான் சைவம் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்ல சொல்றோம். சிவம் சிவம்னா மங்களகரமான தூய்மையான இந்த ஒரு நிலையை வரத்துக்கு நம்ம பாடுபடணும். ஒருத்தர் பாடும்போது எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், எந்த நாளும் செந்தில் மேவும் மந்தகாசல் சிந்தையள்ளும் சக்தி பாலன், செந்தில் மேவும் மந்தகாசன் சிந்தையள்ளும் சக்தி பாலன், எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், பொல்லா குணங்கள் விலக வேணும், பொறுமை என்றும் சிறக்க வேணும், பொல்லா குணங்கள் விலக வேண்டும், பொறுமை என்றும் சிறக்க வேணும், நல்லோர் உறவை நாடல் வேண்டும், நன்மை என்றும் புரிதல் வேணும், எந்த நாளும் கந்தல் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும். இந்த பாடலுக்கு சரியா வர மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது. பொல்லாத குணங்கள் எல்லாம் விலகி போகணும், பொறுமை என்றைக்கு சிறப்பா இருக்கணும், நல்லோர் உறவையே நாட வேண்டும், நன்மையே என்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுக்கு அந்த எந்த நாளும் இந்த கந்தனுடைய நாமமே இந்த நாவல இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நடக்கும். அவன் யாரு கந்தன்னா செந்தில் மேகம். அந்த இது எழுதின மறுநாள் அங்க தண்ணி உள்வாங்கிடுது. அது வந்து தேர் அந்த டேட் விசாகத்துக்கு முதல் நாள் வந்து திருச்செந்தூர்ல இருந்தேன். அதான் அங்கதான் நாகர்கோவில்லாம் ஒரே கலாட்டா அன்னைக்கு 10 கிராமத்துக்குள்ள கன்னியாகுமரி சைட்லாம் தண்ணி வந்துடுச்சுன்னு அன்னைக்கு அடி அடி நம்ம அடிச்சது இது. ஆனா மறுநாள் காத்தால பார்த்தா ஃபுல்லா ஒரு 50-60 அடிக்கு தண்ணி தள்ளி போயிடுச்சு, பின்னாடி தள்ளி போயிடுச்சு. செந்தில் மேவும் மந்தஹாசன் சிந்தை அள்ளும் சக்தி பாலனவன். அப்பேற்பட்டவன் அவங்ககிட்ட அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறத காமிக்கிற மாதிரியே அது உள்ள வரவே இல்லை, தண்ணி கிளீனா போயிடுது. ஆனா அதை கண்டு எல்லாரும் பயந்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி தண்ணி போறது திருப்பி ஒரு இடம் பாயிற புலி பதுங்கிற புலி பாயுமோன்ற மாதிரி பின்னாடி போன தண்ணி திருப்பி வந்துடும், வரவே இல்லை. முன்னாடி சுனாமி வந்த போதுக்குள்ள தண்ணி பின்னாடி தான் 1/2 கிலோமீட்டர் போச்சு, வரல. அப்பேற்பட்ட சக்தி மிகுந்த அந்த கந்தன், அந்த கந்தனை என்றென்றும் நினைத்தால் நமக்கு என்னைக்கு நல்லதுன்றவா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாமில் இருக்கா. அவள் தங்குற இடத்துல ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரூமில் ஒரு ஜன்னல், அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் அந்த பக்கம் வந்து பெரியவா உட்காந்துப்பா. மற்ற யாராக இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியிலேருந்து தான் தரிசனம் பண்ணணும். யார் பிரசிடென்ட் எல்லாம் கூட வந்தார், எல்லாம் வந்தா. அத்தனை விஐபிலாம் அங்கே இருக்கிறதே, மகாகாமில் இருக்கிறதே ராஜீவ் காந்தி வந்தார், சோனியா காந்தி வந்தா, கர்நாடகத்தில் சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த குண்டுராவ் வந்தார், நரசிம்மராவ் வந்தார், இன்னும் உடுப்பி பெஜாவர் மட் சுவாமிகள் வந்தார், இன்னும் பல விஐபிஸ்லாம் வந்தா, இன்னும் பல பக்தாள்லாம் வந்தா. எல்லாரும் அப்பப்போ வந்த வண்ணமாவே இருப்பா. யாரும் வந்தாலும் இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியில நின்று தான் தரிசனம் பண்ணலாம். பெரியவா அந்த ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருப்பா. அந்த உள்ளு கதவை பெரியவா சாத்தி தாப்பா போட்டுடுவா. பெரியவாளுக்கு வேணுங்கிற காரியத்துல அங்க பெருக்கிறது சுத்தம் பண்றது மொக்கன்னு தானே பண்ணிப்பா. மற்றவாள்லாம் வெளியில தான் இருக்கணும். பெரியவா கூப்பிட்டாக்க கதவை திறந்து யாரையானு உள்ள கூப்பிட்டா வா போகலாம். இப்படி ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தா
அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு அவசரத்துக்கு தான் யாரானும் உள்ள பூந்து போறாப்புல இருக்கணும்னு தானே இந்த ஜன்னலை வச்சிருக்கா, கொஞ்சம் பெருசா வச்சிருந்த. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற வேதபுரி சாஷில் அப்படின்னு அவர் இந்த ஜன்னல்ல பூந்து ஒரு தரம் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தார். பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணி, ஜன்னல் பிரமாதமா இருக்கு, நன்னா இருக்கு, இப்படி ஆளு உள்ளுக்குள்ள பூந்து வந்து போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இவர் பூந்து உள்ள போனார். உள்ள போயிட்டு திரும்பி வெளியில வரதே, இவர் சத்தம்படாதான் பண்றதே திரும்பி வரதே பெரியவா பார்த்துட்டா, கவனிச்சுட்டா. இந்த ஜன்னல் வழியால ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, ஒண்ணும் இல்லை, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடுன்னா. உடனே ஏகாம்பரம் வந்தார். வந்தோடனே நீ இந்த ஜன்னல் வழியால உள்ள பூந்து வா அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல பூந்து வர முடியாது அப்படின்னார். ஏன்னா இவர் தானே பண்ணியிருக்கார், வச்சிருக்கார். இவருக்கு ரொம்ப பெரியவாளோட அந்த மூமெண்ட் முழுக்கலே அவளுக்கு தெரிஞ்ச, கூட கைங்கரியம் பண்ணி பண்ணி வருஷக்கணக்கா பெரியவாளோடய இருந்து பழகி பழகி பெரியவாளோட இந்த குணம்லாம் நன்னாவே தெரியும். கிருஷ்ணர் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது கோபிகளுக்கு தானே தெரியும், யசோதைக்கு தானே தெரியும், கோகுலத்தில் உள்ளவாளுக்கு தானே தெரியும். அதை போலதான் பெரியவாள்கிட்ட நடவடிக்கை என்ன, அவ மனசுக்குள்ள என்ன வச்சுருக்கா, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுலாம் அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால நாம இப்போ பூந்து உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு பார்த்தோம்னா ஜன்னலை சின்னது பண்ணுவா, அதனால இதுல நுழைய முடியாது, போக முடியாதுன்னு. உடனே அப்படியா நீ போக முடியாதுங்கிற அப்படின்ட்டு உடனே கையை தட்டி வேதபுரி அப்படின்னு வேதபுரியை கூப்பிட்டு உடனே எங்க நீ இதுக்குள்ளால பூந்து உள்ளவா அப்படின்னு. இது சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், வேதபுரி பெரியவா உத்தரவு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு உடனே சரன்னு உள்ள பூந்தர், வெளியில வந்துட்டு. பெரியவா சிரிக்கிறா, சிரிச்சுன்னு இனிமே நீ வர முடியாது. வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த ஏகாம்பரத்தோட வேதபுரி இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டனடியா தான் இருப்பார். அப்படின்னா குண்டா இருக்கிற அவனே உள்ள பூந்து ஈஸியா வெளியில வராம், நீ ஒல்லியா இருக்கிற ஒன்றுமோ வர முடியாதுன்னு சொல்றியே அப்படின்னு. இது இப்படி பண்ணி காமிச்சோடனே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சோடனே ஏகாம்பரத்துக்கு புரிஞ்சுடுத்து, பெரியவா கண்டுபிடிச்சுட்டா நம்ம பெரிய ஜன்னல் வச்சது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, ஒண்ணு பண்ணு, இந்த ஜன்னலை சின்னதாக்கு, ஒண்ணும் இல்லை, நீ வெளியிலேருந்து கொடுத்தா என்னோட மர கடம் உள்ளுக்குள்ள நுழையலாம், என் தட்டு மரத்தட்டு என்னோட சாமான உள்ள நுழையலாம், அதை தவிர வேற ஒன்றும் உள்ள நுழைய முடியப்படுது, அப்படி ஜன்னல்லாம் சின்னது பண்ணுன்ட்டு. உடனே கார்பெண்டர்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அத்தை பண்ணி இதை பண்ணி இதை பண்ணியாச்சு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம ஏதோ அப்படி இப்படின்னு ஒரு சாமர்த்தியம் சமத்து பண்ணி பெரியவாளுக்கு தெரியாது, ஏதோ நம்மளும் நல்ல எண்ணத்துல தான் பண்ற. கூட இருக்கிறவெல்லாம் சொன்னது எதுக்காக, பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஒன்றும் அந்த உள்ளுக்குள்ள ஏதான ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா நம்ம உடனே உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவா கதவை சேதவை சாத்தின்னு இருக்கிறதே, உள்ளுக்குள்ள ஏதானும் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த ஜன்னல் வழியானு உள்ளுக்குள்ள போய் பூந்து போய் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு சகாயம் பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக தான் நல்ல எண்ணத்துல தான் சொல்லித்து. ஆனா பெரியவா அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டா. பண்ணுன்னா சின்னதா வையினா சின்னதா வைக்கணும், பெருசா வையினா பெருசா வைக்கணும். அவளுக்கு தெரியாதா? நம்மளோட பக்தி பாவத்துல இது அஜ்ஞானம்னு சொல்லலாம், ஆனா அது கூட பக்தி பாவம் தான். எந்த அண்டச்சராச்சரத்தையும் காப்பாத்தின்னு இருக்கானோ, நமக்கு வர ஆபத்தெல்லாம் காப்பாத்துற பரமாத்மாவோ, அவளுக்கு ஒரு அவசரம் தேவை ஆபத்துனா நம்ம போய் உள்ளுக்குள்ள போய் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறப்பல நினைக்கிறது பக்தாளோட சுபாவம் தானே. கண்ணப்ப நாயனார் இல்லையா, என்ன பகவானுக்கு என்ன சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு உடையவன், ஆயிரக்கணக்கான சிரசு உடையவன். அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனுக்கு கண்ணுலேருந்து ரத்தம் வருது அப்படின்னு கண்ணு போயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சு தன்னோட கண்ணையே அர்ப்பணம் பண்ணலையா. இது பக்தி பாவத்துல நடக்கிறது தானே. அதை போலதான் இவாளும் ஜன்னலை பெருசா வையின்னா, ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு கடைசியில இப்படி அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சு அந்த ஜன்னலை சின்னது பண்ண சொல்லிட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் அப்புறம் வேதபுரி சாஸ்திரியில சொன்னா, நீ போய் உன்னை யாரு பூந்து பார்க்க சொன்னா, இது பார்த்ததுனால தானே பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு. அப்படி சொல்லலாம், ஆனா இவர் பூந்தத்தினால பெரியவா கண்டுபிடிக்கல. பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே அந்தர்யாமியா இருக்கிற சர்வாந்தர்யாமியா இருக்கிற பெரியவா அந்த வேதபுரி சாஸ்திரி மனசுலயும் போய் பூந்து பார்க்கறாப்பல ஒரு லீலையே பண்ணினா அப்படி. அதான் அங்க மீறி அதுக்கு தெரியாத ஒன்னும் பண்ண முடியாது, நாம அதை ஒன்னும் ஏமாத்த முடியாது. அதுதான் நம்மளை ஏமாத்தின்னு இருக்கு. ஏதோ சாதாரண மனுஷ ரூபத்துல வந்தாப்புலயும் மனுஷன் மாதிரியும் கண்ணு தெரியாத மாதிரியும் காது கேட்காத மாதிரியும் இப்படி எல்லாம் லீலை பண்ணி நம்மளோட விளையாடினாலே வழிய நாம அவளை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, ஏமாத்த முடியாது. என்ன பண்ணினாலும் கடைசியில கண்டுபிடிச்சிருவான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதே அங்க வியாச பூஜை நடந்தது, ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே தான் வியாச பூஜை எல்லாம். பல பேர் வந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். பக்கத்துல 120 கிலோமீட்டர்ல பிதார் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த பிதார்ல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, நித்யாக்னிஹோத்ரி அக்னிஹோத்ரிகள் ஒரு 40 பேருக்கு மேல இருந்தா.
நல்ல அனுஷ்டானத்தோட அக்னிஹோத்திரி, கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவா, பீகார்ல 40 பேர். இந்த அக்னிஹோத்திரிலாம் அப்பப்போ வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா, வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பா. இப்ப பெரியவா இருந்த இந்த மகாகாவில பின்னால ஒரு பெரிய அரச மரம், அந்த அரச மரம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பட்டு போயிடுது. திடீர்னு அடியில ஏதோ விளக்கு வச்சோ ஏதோ நெருப்பு பட்டுதோ என்னவோ தெரியல, ஏதோ காரணங்களால அது போயிடுத்து. அதை வெட்டி எடுக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. வெட்டி எடுத்தா பெரிய மரம், விருட்சம். அத்தனை அரச கட்டியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவாவா ஒருத்தர் ஒன்று நினைச்சுருக்கா, இதை அடுப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அத்தை பண்ணலாம் இத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பெரியவா என்ன பண்ணா அத்தனை அரச கட்டியும் கொண்டு வர சொல்லி இந்த பீகார்ல உள்ள அக்னிஹோத்திரிகள் அத்தனை பேருக்கும் அனுப்பிச்சுன்னா. உபாசன அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அரச மரத்து கட்டியை மட்டும் வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அக்னிஹோத்திரம் முதலான யாக யஜ்யங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால அத்தனையும் கொண்டு போய் அங்க போய் அனுப்பு அப்படின்னா, அதுதான் தர்ம பிரபு அப்படிங்கிறது. இந்த தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு, சாஸ்திரத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதனால இத்தனை அரச கட்டியும் அங்க அனுப்ப சொல்லிட்டா. அப்படியே அங்க இருந்துருக்கா. இருந்துருக்கிறதே ஒரு உத்தரவு பண்ணியிருந்தா, பெரியவாள்கிட்ட யாரெல்லாம் பிரம்மச்சாரிகளா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் அவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணும்னர், அந்த ஊர்ல போய் மகாகாமில் ஊர்ல போய் பிட்சை எடுத்துன்னு வரணும். பிச்சை எடுத்து, அதாவது பிரம்மச்சாரி பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சன்னியாசி பிரம்மச்சாரிகள்லாம் அவ தனக்குன்னு எதுவும் பண்ணிக்கப்படாது, பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும். அதனால இந்த பிரம்மச்சாரிகளா இருக்கிற சிஷ்யாலாம் போய் பிட்சை எடுத்துன்னு வர சொல்லுவா. யாரா இருந்தாலும் போய் பிட்சை எடுத்துன்னு வரணும். இந்த கல்யாணம் ஆன சிஷ்யாளா இருந்தா, கிரகஸ்தாளா இருந்தா அவ மட்டும் என்ன பண்ணணும், சுயம்பாகம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சாத்தை வடிச்சு ஏதோ பண்ணிக்கணும். அப்படிலாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணி இருக்கிறதே இதுக்கு பல பேர் வந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதுல பார்த்தேன்னா ஜோஷி அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ரகுராமன் ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ராமநாதன் செட்டியார் அப்படிங்கிற பக்தர், கணபதி என்கோ விஸ்வநாதையர் அப்படிங்கிற பக்தர், இன்னும் பல பேர்லாம் பண்ணியிருக்கா, கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. ரங்கன் கவுட் அப்படிங்கிறவர், இந்த பாலா சாஹேப் அப்படின்னு சொன்னா அவரே என்ன பண்ணுவார், தன்னோட தோட்டத்துல விளையிற சாமான்லாம் கரிகாலெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பாரு. அவர் தோரம்பருப்பெல்லாம் போட்டு இந்த பருப்பெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பாரு. இவா இல்லாம எல்லாரும் கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவா சொல்லவே சொல்லியிருக்கா. நம்மளோட இந்த யாத்திரையெல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னா இதுக்கு இந்த ஜோஷி செட்டியார், இந்த கணபதியன்கோ இவாள்லாம் பண்ற கைங்கரியத்தினால அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, அந்த ஜோஷி ரகுராமன் இவாள்லாம் சென்ட்ரல்ல போய் சாமான்லாம் வச்சுன்னு இருப்பா. யாரானும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனா அவள்கிட்ட கொடுத்துருப்பா, இதை கொண்டு அங்க சேர்த்துருங்க அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. இதை பெரியவா சொல்றா, நம்மளோட யாத்திரை இங்க சௌக்கியமா நடக்கிறதுனா அதுக்கு இவாள்லாம் தான் காரணம். இவாள்லாம் அப்படி எல்லாம் சாமான்லாம் கொடுத்தனுச்சு எல்லாம் பண்ணி தான் எல்லாரும் நம்ம யாத்திரையை சௌரியமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது மாதிரிதான் நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்ப என்ன பண்ண, இந்த பாலா சாஹிப் அவர் தோட்டத்துல விளைஞ்ச முட்டை கோஸை கொடுத்திருந்தார். கரியாரியா என்ன விளையிறதோ கொடுக்குற, அதை இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் இவெல்லாம் சமைக்கிறதே சமைச்சுட்டா பண்ணிட்டா. அவர் கொடுத்தார் கரியான்னு, இதை கொடுத்தாரு சமையல் பண்ணியாச்சு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு அவரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டே இருப்பா. எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா, ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கா, சாஸ்திரோக்தமா இருக்கா, எல்லாம் தர்ம வழியில இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா. அதனாலேயே அன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினேன், யாரு என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தா, அத்தை பண்ணா இத்த பண்ணா இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருப்பா. அப்படி விசாரிக்கிறது என்ன பண்ணுவா, அதுல ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தா அதை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்காக விசாரிப்பா. இதுக்காக என்கொயரி பண்றானே நமக்கு தெரியாது. ராத்திரி தூங்கு இருக்கிறதே எழுப்பி இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினார், என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன பண்ணா, யாரு வந்தா, யாரு போனா, எத்தனை பேர் சாப்பிட்டா, இப்படி எல்லாம் விசாரிப்பா. அதுல அநேகமா விசாரிக்கிறது வேதபுரி சாஸ்திரியில விசாரிப்பா, இந்த வித்யார்த்தி நாராயணன் விசாரிப்பா. அதாவது இருக்கிறதுலயே பாவம் ரொம்ப வெகுளி யாரோ அவள்லாம் கூப்பிட்டு விசாரிப்பா. காரணம் என்னென்ன, இந்த குழந்தைகள்கிட்ட கொஞ்சம் சாமர்த்தியம் தெரியாத சாதுவா இருக்கிறவா இவாள்கிட்டெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை என்கொயரி பண்ணாதான் உண்மையை அப்படியே சொல்லிடுவா. கொஞ்சம் கெட்டிக்காராளா இருந்தா உடனே அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு வச்சு ஏதோ திட்டுத்தனம் பண்ணிவிடுவா. இந்த கோஸ்கரி பண்ணினோடனே என்ன பண்ண, இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் கோஸ்கரி மடத்துல சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அநேகமா இங்கிலீஷ் கரியா எதுவுமே சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அதுவும் இந்த முள்ளங்கி கோசு வெங்காயம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிட்டேயே வராது, அங்க சேர்க்க மாட்டா. ஆனா இவரோ கொடுத்துட்டார், இந்த பாலா சாஹிப்பை கொடுத்துட்டார், அவருக்கு தெரியாது கொடுத்துட்டார், இவாளும் பண்ணிவிட்டா. இது தெரிஞ்சுன்னா பெரியவா கோச்சுப்பா, ஏன் என்னமே சேர்த்தேள் அப்படின்ட்டு. அதனால இவ என்ன பண்ணியிருந்தா, பெரியவா கூப்பிட்டு யாரையானு கேட்டா இன்னைக்கு கோஸ் கறி சாப்பிட்டோம்னு சொல்லாதீங்க, வெண்டைக்காய் கறின்னு சொல்லுங்கன்னு. பொய் தான் புழுகுதான். வெண்டைக்காய் கறியும் பண்ணியிருக்கு, இருந்தாலும் அஸ்வத்தாமாதகா மாதிரி. அதனால வெண்டைக்காய் கறின்னு மட்டும் சொல்லுங்க, கோஸ்ன்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி வச்சுன்னு தான் பண்ணியாச்சு.
ஆனா பாதுராத்துல என்ன பண்ண எழுப்பி இந்த வித்யார்த்தி நாராயண் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டா. என்னெல்லாமோ பல விஷயங்கள்லாம் கேட்கறாப்புல கேட்டு, ஆகாரம் பண்ணல, இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன், சமைச்சா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, அதுல என்ன பண்ணினார், இது ஏதோ கோஸ்கரி இருந்தாப்புல இருந்தது அப்படின்னு விட்டார். அப்படியா அப்படின்னா பெரிய உளறிட்டார். இவர் எல்லாம் முன்னாலேயே சொல்லி வச்சிருக்கு, ஆனாலும் என்ன அந்த சமயத்துல போய் உளறிட்டார். அதுதான் பெரியவா சத்திய வஸ்துன்னு தெரியுது. அவளும் பொய் சொன்னது கிடையாது, அவளுக்கு முன்னால நம்மளாலையும் பொய் சொல்ல முடியாது. வித்யார்த்தி நாராயணன் கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு விட்டார். அதோட விட்டுட்டா. இதை பக்கத்துல இந்த ஏகாம்பரம் வெள்ளம் தெரிஞ்சு கொடுத்து, அடா இது ஏதோ என்கொயரிக்கு திருப்பி வரப்போகுது அப்படின்ட்டு இவ ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு கூப்பிட்டா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஏதோ பேசின்னு இருக்கிறதே, அது இப்போ மடத்தெல்லாம் கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் வந்துருத்தா, கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் உண்டா அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்னார், இல்லையா எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னா. இல்லை வித்யார்த்தி நாராயணன் சொன்னார், ஏதோ கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னாரே அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே இவருக்கு தூக்கி ஏறி போட்டுது. ஓஹோ, அந்த கழவர் போய் உளறிவிட்டார் அப்படின்ட்டு வேற என்ன சமாளிச்சானுமே. இப்போ முதல்ல சேர்க்கறது இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த பிரம்மச்சாரிகள்லாம் பெரிய பிட்சைக்கு போச்சுன்னா ஊர்ல, அவள்லாம் போய் வீடு விடா பிட்சை எடுத்துன்னு வரா, அதுல யாராத்துலயானு பண்ணியிருப்பா, அது வந்திருக்கும், அதை எடுத்து இவர் போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருப்பார். ஆனால் நம்ம இங்க பண்ணல, வெண்டைக்காய் கறி தான் பண்ணித்து. அப்படியேதான் பிட்சையில வந்ததுல கோஸ் இருந்துக்குன்னா வா சாப்பிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னா. அப்படியா அப்படின்னா உடனே வித்யார்த்தியை கூப்பிடுன்னா. அவர் வந்தோடனே உடனே பெரியவா சொல்ற, நீங்க பொட்டி பொடிக்கையெல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னுட்டா. அவர் ஏன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. திடீர்னு அவர்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டா. ஏன்னா பெரியவா சொல்றா, ஒரு பிரம்மச்சாரி பிட்சை எடுத்துட்டு வந்ததை ஒரு கிரகஸ்தன் சாப்பிடப்படாது. சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள் அவளே பிச்சை எடுத்துன்னு வரா, பிச்சை எடுத்து தான் பெருமாள் அத்தப்படிங்க தாடுமான்னு ஒருத்தர் அவளே பிட்சை எடுத்துன்னு வரதே நம்ம போய் அதை உட்காந்து எடுத்துட்டு சாப்பிட்டாக்க அது தோஷம் இல்லையோ. அதனால அதனால இந்த கிரகஸ்தாளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சமைக்க சொல்லியிருக்கு, அவளுக்கு தான் சமைக்க வேண்டாம் பிட்சை எடுத்துன்னு வர சொல்லியிருக்கு. அதை போய் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டாடாக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க இனிமேல் பிரம்மச்சாரி பிட்சையை சாப்பிட்ட அவள்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிற, அதனால நீ உனக்கு சாப்பிட்டு சௌக்கியமா ஆத்துல போயிரு அப்படின்னு ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் வேற வழியில அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் இருந்துட்டு பெரியவா சொன்னான்னு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துருவேன்னு வச்சுக்கோ. இது எதுக்காக பெரியவா இப்படி ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் தண்டனை மாதிரி கொடுக்குறான்னு, அடுத்த தரம் இது மாதிரிலாம் யாராவது நடக்கிறதே ஜாகிரதையா இருக்கணும். அதுக்காக அப்படி ரொம்ப பார்த்து தான் பெரியவா நம்மளை அழிச்சுன்னு போயிருக்கா. அவ அவதாரம் முழுக்களும் நம்மளுக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்னங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அப்படி இருந்திருக்கா. அப்படி பண்ணா கோசு அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இது மாதிரி வஸ்துக்கள்லாம் நமக்கு இன்னும் ஏற்கனவே நமக்கு காமக்ரோதாதிகள்லாம் மண்டி கிடக்கு. இதெல்லாம் அதை என்ன விருத்தி பண்ணும், நமக்கு ஆத்ம குணத்துக்கு சத்துவ குணத்துக்கு இதெல்லாம் இடைஞ்சலா இருக்கும். அதனாலதான் சில விஷயங்களுக்கு சில தானியங்களுக்கு சில கரியாய்களுக்கு பழங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த குணங்கள்லாம் அதோட சுபாவமாவே இருக்கு. அதனால அது சுபாவத்தை நாம மாற்ற முடியாது. அதனால நமக்கு நல்ல குணத்தை நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு சத்துவகுணமா ஆக்கிறதுக்கு என்னென்ன அனுகூலம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அதுக்கு எதெல்லாம் கெடுதல் பண்ணுமோ அதெல்லாம் விளக்குறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரிஷிகள். அதனால தான் சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்காக நமக்கு வேணா அது ஸ்தூலமா தெரியாத இருக்கலாம், அது சூக்ஷ்மமா எப்படி போய் வேலை செய்யுங்கிறது அவளுக்கு தான் தெரியும். அதனால்தான் சொன்னேன். அதனால்தான் பெரியவாளும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா. இப்படி எல்லாத்தையுமே தான் இடத்துலதான் கோஸ் சேர்த்தாளா வெங்காயம் சேர்த்தாளா இதை பாக்குறதுன்னு இல்லை. என்னன்னா ராமேஸ்வர விஸ்வநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் ராமேஸ்வரத்துல கைங்கரியம் பண்ணிந்தார். பெரியவா அப்பப்போ வருவார் பெரியவாள்கிட்ட. உடனே என்னன்னா இங்க சென்னையில கோபாலபுரத்துல பிஜி பால் நீலகண்டையர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், அவெல்லாம் பரம்பரையா பெரியவாளுக்கு அப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிறவா. என்ன நீலகண்டராத்துல போய் நீ ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வா அப்படின்னு இந்த ராமேஸ்வரன் விஷுவை அனுப்பிச்சா. அவளுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா, விஷு வரான், அவனுக்கு எல்லாம் வேணுங்கிறத சாப்பாடு பண்ணி போட்டு பார்த்துக்கோ அப்படின்னுட்டு. இவர் வந்தார், மாடியில் இடம் கொடுத்தா அவர் பாட்டுக்கு இருக்கார். இவர் தினம் கார்த்தால எழுந்து இவரோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பண்ணுறது, சமையல்லாம் பண்ணுவா, சாப்பிட்றது, டிஃபன் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு வாரம் இருந்தார். அப்புறம் பெரியவா திருப்பி வந்துட்டா. இந்த விஷுட்ட சொல்லியிருந்தா, நீ அவாத்துல போய் இருக்கிறதே நீ ஒரு நோட்டு எடுத்துக்கோ, பென்சில் எடுத்துக்கோ, கார்த்தால அவ என்னென்ன கொடுக்குறா, காப்பி கொடுக்கறதுலேருந்து எழுது. என்ன இன்னைக்கு சமையல் பண்ணினா, என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன டிஃபன் பண்ணினா, என்னென்ன தொட்டுக்கு பண்ணா, எல்லாத்தையும் எழுதணும். இந்த ஒரு வாரம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல வாட்டில என்னென்னலாம் சாப்பிட்டியோ என்னென்னலாம் கொடுத்தாலும் அத்தனையும் எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. எதுக்குன்னு சொல்லல, இதை எழுதின்னு வானா எழுதின்னு வந்துட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ இது மாதிரி எழுதுறேன்னு அவளுக்கு தெரியப்படாது, நீ பாட்டுக்கு உட்காந்து ரகசியமா எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. இவர் எழுதுறாங்கிறது அவளுக்கு வீட்டுக்காராளுக்கு தெரியாது.
பெரியவா இவர் விஷு வந்தோடனே இந்த நோட்டை வாங்கி பார்த்துட்டு வாங்கி வச்சுனுட்டா. இவர் போயிட்டார். உடனே அப்புறம் 2 நாள்ல இந்த நீலகண்டையர் அவர் சம்சாரம் எல்லாரும் வந்தா வந்து நமஸ்காரம் பண்றது அந்த அம்மாட்ட கேட்கிறா பெரியவா, நீ என்ன பாலக்காடோ அப்படின்னா உனக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்னா. அந்த அம்மா இல்லையே அப்படின்னா. இல்ல தினம் சமையல்ல தேங்காய் போட்டு சமைச்சிருக்கியே அதுக்காக கேட்டேன்னா, இது சொன்னோன்னா நமக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. நம்ம வீட்டுல தினம் தேங்காய் சமைச்சோங்கிறது பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா. எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு முழிக்கிறதே உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல விஷு வந்து வந்திருந்தானோ இல்லையோ அவன் சொன்னான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த நோட்டை எடுத்து காமிக்கிறா. உங்க வீட்டு சமையல்லாம் எழுதிட்டு வர சொன்னே வந்திருக்கான், அதுல பார்த்தா அநேகமா எல்லாம் தேங்காய் சேர்த்த சமையல்லாம் இருக்கு, அதனால ஏதோ கேரளாக்கார மாதிரி பாலக்காட்டுக்கார மாதிரி எல்லாத்துலயும் தேங்காய் போட்டிருக்கேன், அதனால உனக்கு பாலக்காடவுன்னு கேட்டேன். இவாளுக்கு ஒரே சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு புரியல, ஒரே ஆச்சரியம். பெரியவா எப்படி எல்லாம் சிஐடி மாதிரி நம்ம வீட்டுல வந்து ஆளை அனுப்பிச்சு நோட்டம் பார்க்க சொல்லியிருக்கான்னு எதுக்காக இப்படி பண்ண சொன்னான்னு அப்புறம் சொல்றா பெரியவா, வேற எதுக்காக விஷயம் அனுப்பிச்சு இதெல்லாம் எழுதின்னு வர சொன்னேன்னா ஒன்னே ஒன்றும், நீ மடத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு கைங்கரியம் பண்றள், என்கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கள், நல்ல குடும்பத்துல சேர்ந்தவா, அப்பேற்பட்டவா உங்க ஆத்துல வெங்காயம் ஜெயிக்கிறவளோன்னு பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சுனேன், அதனாலதான் விஷு அனுப்பிச்சு ஒரு வாரம் இருந்து சாப்பிட்டு வர சொன்னேன் நீ. இது வெங்காயம் சேர்க்கலன்னு சந்தோஷமா அவளுக்கு தூக்கி அறிபட்டது. நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்ங்கிறது இப்படி எல்லாம் கூட நம்மள்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாதோ, நீ ஏதாவது வெங்காயம் சாப்பிடாது பண்ணி சாப்பிட்டு நாம என்ன பண்ணிவிடுவோம், உடனே பெரியவாள்கிட்ட பயந்துட்டு பொய் சொல்லிவிடுவோம். இல்லம்மா ஆகாம ஏதோ மறைப்பான், அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதனால யார்கிட்ட எப்ப இப்படி பண்ணினா விஷயம் வருங்கிறது பெரியவாளுக்கு தெரியும். அந்த சாமர்த்தியம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு சாமர்த்தியம். இதுக்காக இவ வீட்டுல இப்படி பண்றாளான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாரையோ ஒருத்தர் போய் ஒரு வாரம் இருந்துட்டுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இப்படி அனுப்பிச்சது அந்த போன விஸ்வநாதனுக்கும் தெரியாது, இவ வீட்டுல இருக்கிற நீலகண்டையராத்துல அவளுக்கும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இந்த ரகசியத்தை சொல்ல விட்டுதான் புரியுறது. அப்படி ஒரு கருணை. நாம எதை சாப்பிட்டா என்ன, எதை சாப்பிடலன்னா என்ன, நாம எப்படி இருந்தா என்ன, எப்படி இல்லைன்னு அவருக்கு ஏதானும் நஷ்டமா லாபமா இல்லை அப்படின்னா, ஒரு குருன்னா ஆச்சாரியன்னா இப்படிதான் இருக்கணும். நாம நினைச்சதெல்லாம் மட்டும் நம்ம மனசு போனபடி போறத அவ அப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு குரு எதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம அப்படி மனசு தாறுமாறா அலையறதே நம்ம கண்டபடி இருக்கிறதையெல்லாம் அதை நம்மள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி 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 நம்மள நேர் வழியில கொண்டு வரதுக்கு தான். குதிரைக்கு கடிவாளம்னா எதுக்கு அப்படின்னு, அதை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறவன் அந்த ஓட்டுறவன் சாரத்தை என்ன பண்ணும்னர், அந்த குதிரை அப்பப்போ அந்த இந்த போறதே அதை பிடிச்சி இழுத்து அதை சரி பண்ணி அதை நேர் வழிக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் கடிவாளத்தையும் போட்டு இவன் பாட்டு கையில பிடிச்சிட்டு இல்லாத கீழே போட்டுட்டு குதிரை பாட்டுக்கு ஓடிந்ததுன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அதை போலதான் இந்த ஆச்சாரியன் குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால பெரியவா நம்மள எப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கா, தன்னோட பக்தாளை எப்படி எல்லாம் காவந்து பண்ணி அவளை தர்ம வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் நம்மள சத்கதியை கொடுக்குறா அப்படின்னு தெரியுது. அதாவது பார்த்தசாரதியும் பகவானுக்கு இதோ அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டினர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்படி அத்தனை பக்தாளுக்குமே பகவான் சாரதியா தான் நின்று ஓட்டின்னு போறான். நம்ம வாழ்க்கைங்கிற தேர்ல நம்மளோட ஜென்மாங்கிற இந்த பயணத்துல அவர் இப்படிதான் காப்பாத்தின்னு வர. அதே மாதிரி வேடிக்கையா இருக்கும். திருவாரூர் சேகர் அப்படின்னு வக்கீல், அவ ராயப்பேட்டால இருக்கிறவா, அவரோட சம்சாரம் பூர்ணி அப்படின்னு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணினா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிசி மேளாவத் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு கரிகா எல்லாம் வாங்கி சாமானோட வாங்கிட்டு வந்தா. கடையில வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைத்தே போன் அடிச்சதோ என்னவோ தெரியல. அதனால நேரம் அந்த கரியா பைய எல்லாத்தையும் தூக்கி அவ வீட்டுல பெரிய பூஜை இருக்கும். அம்பாளை பார்த்தா குங்குமத்தினால பெருசா அப்படியே மலையா குமிஞ்சிருக்கும் அர்ச்சனை பண்ணி. இந்த சேகரோட தாயார் திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு பேரு. இந்தம்மா பரமபக்த, பெரியவாளை தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாது. இந்த பரம்பரையே குழந்தைகள்லாம் எதுக்கு பழக்கினா அப்படின்னா 24 மணி பெரியவான்னு ஒரு கிராப்லேயே தான் பழக்கியிருக்கா. அந்த பரம்பரையே இப்படிதான் இருக்கும். அதனால அந்த அம்மா அப்படி மணிக்கணக்கா பூஜை பண்ணுவோம். நவராத்திரி அப்படின்னா வெறும் பாலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தீர்த்தம் மட்டும் சாப்பிட்டு இந்த அம்பாள் சன்னதியை விட்டு பூஜை ரூமை விட்டு நகர்ந்து வரமாட்டா. அப்படியெல்லாம் பூஜை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தா அப்படியே குங்குமம் மலையா குமிஞ்சிருக்கு. எத்தனை உள்ளுக்குள்ள என்ன சுவாமி அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னு கூட தெரியாது. அப்படிதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரியவா கொடுத்த பாதுகை இருக்கு. இந்த ரூம் முழுக்களும் எங்க திரும்பினாலும் பெரியவாளா இருப்பா. இந்த பாதுகை இருக்கு, பிரத்யட்சமா பெரியவா இருப்பா. அங்க என்ன பண்ணா, இந்த வெளியிலேருந்து வந்து போன் அடிச்சோடனே இந்த பூர்ணியம்மா
அந்த கரிகா பையன் இந்த பூஜை ரூம் வாசல்ல அப்படி வச்சுட்டு போய் ஃபோன்லாம் அட்டன் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் இப்படி காரியத்தில் இந்த இந்த கரிகா பையை இந்த பூஜை ரூம் கிட்ட வச்சது மறந்து போயிடுத்து. இவ ராத்திரி சாப்பிட்டு படுத்துட்டாச்சு. ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. பெரியவா வந்து இந்த பூர்ணிட்டு கேட்குறா, உனக்கு ஒன்று தெரியுமோ, பிசிபேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ அப்படிங்கிற. என்ன சொல்லிட்டு, பிசிபேளாபாத்து வெங்காயம் போடாதையே பண்ணலாம், கன்னடக்காரெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா, உனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இது பாதுராத்துல இது மாதிரி பெரியவா சொப்பனத்தை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி தூக்கி எறி போட்டு ஏந்துனுட்டா. ஏந்துன அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த கரிகா வாங்கி அந்த உள்ள வச்சது, அதுல வெங்காயமும் வாங்கி வச்சிருக்கு. இந்த கரிகா வெங்காய பையோட பூஜை ரூமுக்கு போனோன்னே ராத்திரியே சொப்பனத்துல வந்துட்டா பெரியவா. வந்தா என்ன அழகா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா பாரு, விசைவேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ, கன்னடக்காரெல்லாம் வெங்காயம் போடாதையே பண்ணுவா அப்படின்னு. கன்னடக்காரெல்லாம் கர்நாடகா எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா சொன்னா. இந்த அம்மா வெலத்து போயிடுத்து. அப்புறம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாயிட்டா. உடனேயே அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு அப்படித்தான் பண்ணினான்னு வச்சுங்கோ. பண்ணிட்டு இன்னைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருப்பா, இந்த பிசிபேளாபாத்து வெங்காயங்கான்னு பெரியவா ஞாபகம் தான் வருது. இப்படி நாம ஏதோ பையில வாங்கி வச்சிருந்ததை கூட அவர் வாசனை பார்த்துட்டா. உடனேயே சொப்பனத்துல வந்து நம்மளை வான் பண்றா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு வான் பண்றா. மாதிரி நாம கோஸ் சேர்த்தா என்ன, இனிமே வெங்காயம் சேர்த்தா என்ன, அதை சேர்த்தா என்ன, இதை சேர்க்கணும் என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்மளோட சத்வகுணத்துக்கு ஹானி பண்ணும், விரோதமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவா ரொம்ப ஜாகிரதை பண்ணி நம்மளை இப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றா. அப்படி பண்ற பெரியவா அந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே தான் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி இருந்தது. அதுல பெரியவா யாத்திரை கிளம்ப போறா. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு யாத்திரை கிளம்ப போறா. அந்த யாத்திரை கிளம்புறதே இந்த 2 மாசம் பௌர்ணமியில். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கிளம்பினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போகப்படாதுன்னா, அங்க ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவர் குறுக்கப்படுத்துன்னு அழுது பெரியவாளை போகப்படாது அப்படின்னு, ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் பெரியவா சொல்லி இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணணும், விஸ்வரூப யாத்திரை சாதுர்மாசியம் பூர்த்தி ஆகுது, போயிட்டு திரும்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா இந்த மகாகாம் கிராஸ் ரோடு வரைக்கும் வந்து அப்புறம் திரும்பி மகாகாமுக்கு போனா. அந்த தள்ளாத வயசுலயும் இந்த சொன்ன சொல்லு இந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப அவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சதுனால வந்துட்டு திரும்பி போனா. அங்க போய் நவராத்திரி முதலானதெல்லாம் பண்ண போறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த நவராத்திரி எல்லாம் எப்படி நடந்தது, அதுல என்ன தொடர்ந்து என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தது நாம தொடர்ந்து. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அதிசயப்பத்து. வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியரு தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன
உன் மலர் திருப்பாதத்து அப்பன் ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர் திருப்பாதத்து அப்பன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல் வேந்தனை ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல் வேந்தனை என்னடியான் என்று பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிட முக்கணது உடை எந்தை தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதி அது வைத்த அன்னை ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே
பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகருவதோர் காரணம் இது கேளீர். ஒத்து சென்று தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே. செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை. அத்தன் செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை. அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. பரவுவாரவர் பாடு சென்று பரவுவாரவர் பாடு சென்று அணைகிலேன் பன்மலர் பறித்து ஏத்தேன் குறவுவார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை. இரவு நின்று எரியாடிய எம்முறை எரிசடை மிளிர்கின்ற அரவன் ஆண்டு அரவன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு எழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே அஞ்செழுத்தும் எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே நன்னிலேன் கலைஞானிகள் தம்மொடும் நல்வினை நயவாதேன் மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை. மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை. அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. அதிசயம் கண்டாமே.
பொத்தை ஊன்சுவரு புழுப்பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய்க்கூரை இத்தை மெய்யெனக் கருதி நின்று இடர்கடற் சுழித்தலைப்படுவேனை முத்து மாமணி மாணிக்க வைரத்த பவளத்தின் முழுச்சோதி அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப் பெய்து நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப் பெய்து நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து முகமின்றி விழாக்கைத்து தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சுடர்ச்சோதி தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சூடற்சோதி ஆக்கி ஆண்டுதல் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே அதிசயம் கண்டாமே உற்ற ஆக்கையின் உருபொருள் நறுமலரு எழுதரு நாற்றம் போல் பற்றல் ஆவதோ நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றவா பெற்ற பயனது பெற்றவா பெற்ற பயன் அது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளியாமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே இருள் திணிந்து எழுந்து இருள் திணிந்து எழுந்து இட்டதோர் வல்வினை சிறுகுடில் இது இத்தை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை தெருளும்
மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்து ஒடு செந்தி தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்தொடு செந்தி அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.